Hello, welcome to the next session on functional analysis. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് റീസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ തിയറം. അപ്പോൾ ഈ റീസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ തിയറം പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ മുൻപ് പഠിച്ച പല കാര്യങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് റിസൾട്ടുകൾ നമുക്കൊന്ന് വീണ്ടും ഓർത്തെടുക്കാം. We have studied a theorem. If f is a non-zero functional, then codimension of kernel of f is equal to 1. If f and g are two non-zero functionals having the same kernel, then one is a scalar multiple of the other. Now, if L is a closed subspace of E and codimension of L is equal to 1, then this L is kernel of some functional on E. And we have studied a lemma. If E is a closed subspace of H and codimension of E is equal to 1, then the orthogonal complement of E is a one-dimensional subspace. Okay. Now I will move on to Riesz representation theorem. ഈ റീസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഹിൽബർട്ട് സ്പേസിലുള്ള ബൗണ്ടഡ് ലീനിയർ ഫങ്ഷണൽസ് ഓർ ഹിൽബർട്ട് സ്പേസിലുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് ലീനിയർ ഫങ്ഷണൽസ് എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കുക, റീസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ തിയറം സേസ് ദാറ്റ് ലെറ്റ് എച്ച് ബി എ ഹിൽബർട്ട് സ്പേസ്, then every phi in H star, every continuous linear functional on H star corresponding to every phi element of H star, there exists a unique y in H such that phi of x is equal to inner product of x and y for all x element of H. അതായത് phi of x എന്ന് പറയുന്നത് inner product of x with y, ഏത് x എടുത്താലും phi of x is same as inner product of x with a unique element y in H. So corresponding to each phi element of H star, we will get a unique y in H which satisfies this property. ഇതിന് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളും കൂടി ഉണ്ട്. സോ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇതാണ്, എനി കണ്ടിന്യൂസ് ലീനിയർ ഫങ്ഷണൽ ഓൺ എ ഹിൽബർട്ട് സ്പേസ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ സം എലമെൻറ്റ് y ഓഫ് ദ സെയിം സ്പേസ് സാറ്റിസ്ഫൈയിങ് phi of x is equal to inner product xy. ഈ phi എന്ന് പറയുന്ന ബൗണ്ടഡ് ലീനിയർ ഫങ്ഷണൽ അതിൻ്റെ നോം എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ബി സെയിം ആസ് നോം ഓഫ് y. സോ ദിസ് കറസ്പോണ്ടൻസ് ഇസ് എൻ ഐസോമെട്രി. അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു കറസ്പോണ്ടൻസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സപ്പോസ് ഞാൻ എവിടെയും ഇനി പറയുന്ന നൊട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇപ്പോൾ പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം. I am defining a function psi from say H to H star. So corresponding to each y, I have a bounded linear functional phi y, and corresponding to each phi y, I have a unique element y in H. And this correspondence is an isometry, means norm of psi y will be same as norm of y. Okay, or phi y, or in other words norm of psi of y, ഈ psi of y ആണ് ഞാനിവിടെ phi y എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. This is same as norm of y for all y element of H. So this is an isometry. And for any y element of H, phi of x equal to inner product xy for all x element of H defines a functional phi element of H star with the norm is equal to norm of phi star equal to norm of y. Converse, അതായത് you take any y element of H corresponding to that there exists a bounded linear functional on H star. അതുപോലെ take any bounded linear functional on H star, you will get a corresponding to that you will get a y element of H satisfying this particular property, and this correspondence is an isometry. ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. സോ ഞാൻ ആദ്യം പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. യു ടേക്ക് എ y element of H, I will prove that
if we take phi of x equal to inner product xy for all xy, so for all x element of h, it is a linear functional on h star with the norm is equal to norm of y. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പ്രൂഫ് വളരെ സിമ്പിളാണ്. We are fixing a y in h arbitrarily and I am defining phi y from h to k as phi y of x is equal to inner product xy for all x element of h. I need to prove that this phi y is in h star. Phi y h സ്റ്റാറിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ phi yക്ക് എന്തെല്ലാം പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം? ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഈ phi y എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ ആയിരിക്കണം. ദെൻ ഈ phi y എന്ന് പറയുന്നത് ബൗണ്ടഡ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഒരു ഫങ്ഷണലാണ്. We have to prove that it is linear and it is a bounded linear functional. അപ്പോൾ ഇത് ലീനിയർ ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ x1 + x2 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിലാണ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആണ് x1 + x2 ആവുക. And we know that an inner product is linear with respect to the first argument. So phi y will be linear. ഇവിടെ സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്പിളിൻ്റെ കേസായാലും അത് തന്നെ, ഈ എക്സ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെൻറ്റിലായതുകൊണ്ട് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇസ് ലീനിയർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഫസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് phi y എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ ആയിരിക്കും. Now what about absolute value of phi y of x? It is absolute value of inner product xy. And we know that this is less than or equal to norm of x into norm of y. ഇവിടെ x varying ആണ്, y ആണ് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കുന്നത്. So what we have here is inner product of absolute value of phi y of x is less than or equal to norm x into norm y for all x element of h. So I am taking this norm y as c because for each y this norm y is a constant. Since we have fixed h, this norm y is a constant here. So what I have here is absolute value of phi y of x is less than or equal to c into norm x for all x element of x, which means that this phi y is a bounded linear functional, and in addition to that we will get norm of phi is less than or equal to norm of phi y is less than or equal to norm of y, because what is norm of phi y? Norm of phi y is supremum of norm of absolute value of phi y of x, where norm of x is equal to 1. When we have defined norm of a bounded linear functional, we have already said that absolute value of, if f is a bounded linear functional, absolute value of f of x will be less than or equal to norm f into norm x for all x element of x. Okay, and therefore this we have defined. So if I have absolute value of f of x is less than or equal to c into norm x for all x element of x, take divide both sides with norm x, so that we will get absolute value of f of x by norm x is less than or equal to c, and it will be, the c will be less than or equal to norm f will be less than or equal to c. So I have norm of phi y is less than or equal to norm of y, or I will simply say one result. If f is a bounded linear functional, this norm of f is the infimum of set of all c greater than 0 which satisfies absolute value of f of x less than or equal to c into norm x for all x element of h. Okay, so from this result it follows, ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റിസൾട്ടാണ്.
അതായത് നമുക്ക് ബൗണ്ടറി ലീനിയർ ഫംഗ്ഷണൽ ആവാനുള്ള കണ്ടീഷനാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു നോം എക്സ് ഫോർ ഓൾ എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എച്ച്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ നോം എഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ എനിക്ക് നോം ഓഫ് 5y ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോം ഓഫ് y എന്ന് കിട്ടി. നൗ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് 5y ഓഫ് y എന്താണെന്ന് നോക്കാം. വൈയും എച്ചിലുള്ളതാണ്. സോ ഐ ക്യാൻ ഫൈൻഡ് 5y ഓഫ് y. ഇറ്റ് ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് y. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് norm of y square. But we have absolute value of 5y of y is less than or equal to norm of 5y into norm of y. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് 5y ഓഫ് y എന്ന് പറയുന്നത് നോം വൈ സ്ക്വയർ എന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സോ നോം ഓഫ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോം ഓഫ് 5y ഇൻറ്റു നോം ഓഫ് y. യു ക്യാൻ ക്യാൻസൽ 1. അപ്പോൾ y നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തോളൂ. So you can cancel one norm y here. So I will get norm y less than or equal to norm of 5y. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി y ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ ഇത് ഓൾറെഡി രണ്ട് സൈഡിലും നമുക്ക് 0 ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 1ൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നോം ഓഫ് 5y ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോം ഓഫ് y എന്നാണ്. ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് y ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോം ഓഫ് 5y എന്നാണ്. സോ ഫ്രം 1 and 2 we will get norm of 5y is equal to norm of y. Okay, so corresponding to each y element of h, there is a 5y element of h star such that norm of 5y is equal to norm of y. So ഒരു പാർട്ട് ഓക്കെയാണ്. Now ഇതിൻ്റെ കോൺവേഴ്സ്, അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏത് എച്ചിലുള്ള ഏത് y എടുത്താലും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ബൗണ്ടഡ് ലീനിയർ ഫംഗ്ഷനിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഇതിൻ്റെ തിരിച്ച് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അതായത് യു ടേക്ക് എനി ബൗണ്ടഡ് ലീനിയർ ഫംഗ്ഷണൽ ഓൺ എച്ച് you take any bounded linear functional on H, that bounded linear functional can be represented by a single element of H. So let phi element of H star, we have to prove that this phi of x can be written as, for each x element of H, phi of x can be written as inner product of xy for all x element of H for some y element of H. Okay, for some y element of H. If phi is equal to 0, then there is nothing to prove. I can take y equal to 0. So inner product of phi x will be 0. Sorry, phi of x, if phi is a 0 functional, phi of x will be 0. If I take y equal to 0, inner product of xy will be 0. So on both sides I have 0. So there is nothing to prove. So I am assuming that phi not equal to 0. And I am taking L as kernel of phi. ഈ phi എന്ന് പറയുന്നത് h സ്റ്റാറിലുള്ളതാണ്. h സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is a bounded linear functional or it is a continuous linear functional. If phi is a continuous linear functional, then kernel of phi is closed. Okay, kernel of phi is closed. And നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ റീകോൾ ചെയ്ത റിസൾട്ട് പ്രകാരം ഇഫ് phi is an element of h hash, അതായത് ബൗണ്ടഡ് ആവണമെന്ന് പോലുമില്ല, അതൊരു ലീനിയർ ഫംഗ്ഷണൽ ആണെങ്കിൽ കർഫൈയുടെ കോഡയമെൻഷൻ ഓഫ് കർഫൈ ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് നമ്മൾ തുടക്കത്തിലൊരു റിസൾട്ടിൽ റീകോൾ ചെയ്തിരുന്നു. സോ അത് പ്രകാരം കോഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. ദെൻ വീണ്ടും നമ്മൾ റീകോൾ ചെയ്ത ലെമ്മ പ്രകാരം ഇഫ് എൽ ഈസ് എ ക്ലോസ്ഡ് സബ്സ്പേസ് ഓഫ് എച്ച് സച്ച് ദാറ്റ് കോഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1, ദെൻ എൽ പെർപ്പ് വിൽ ബി ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ 1. നമ്മുടെ 2.2 എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ അവസാനം പ്രൂവ് ചെയ്ത ലെമ്മയാണിത്. എൽ പെർപ്പ് വിൽ ബി ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എൽ പെർപ്പിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ 1 ആണെങ്കിൽ there is a non-zero z element of H such that L perp can be spanned by this particular z.
സോ എൽ പെർപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്പാൻ ഓഫ് സെറ്റ്. ഇനി ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, യു ടേക്ക് എനി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എച്ച് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദാറ്റ് യു ഹാവ് എ ബൗണ്ടഡ് ലീനിയർ ഫംഗ്ഷണൽ. സോ ഈ സെഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബൗണ്ടഡ് ലീനിയർ ഫംഗ്ഷണൽ ഫൈ സെഡ് വിച്ച് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് സെഡ് ഫോർ ഓൾ എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എച്ച് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ഞാനൊരു എക്സ് കേർണൽ ഓഫ് ഫൈ സെഡിലുണ്ട് എന്നെടുക്കുകയാണ്. ഒരു ചെറിയ ടൈപ്പിംഗ് എററാണ് ഇവിടെ. ലെറ്റ് എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് കേർണൽ ഓഫ് ഫൈ സെഡ്, നോട്ട് ഫൈ സെഡ്, ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് കേർണൽ ഓഫ് ഫൈ സെഡ്. എക്സ് കേർണൽ ഓഫ് ഫൈ സെഡിലുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈ സെഡ് ഓഫ് എക്സ് വിൽ ബി 0. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ശരിയാണ്. ഫൈ സെഡ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് സെഡ്. സോ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇതും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ശരിയാണ്. ആൻഡ് ഇഫ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 വി വിൽ സേ ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു സെഡ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബേസിസ് ഫോർ എൽ പെർപ്പ്. എൽ പെർപ്പിൻ്റെ ഒരു ബേസിസ് ആണ് ഈ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുൾ എൽ പെർപ്പിനെ സ്പാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇഫ് എക്സ് ഇസ് ഓർത്തോഗണൽ ടു സെഡ്, that means x is orthogonal to L perp itself. ഓക്കെ, എക്സ് ഓർത്തോഗണൽ ടു എൽ പെർപ്പ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും? എല്ലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. സോ എക്സ് കേർണൽ ഓഫ് ഫൈ സെഡിലുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് എല്ലിലുണ്ടായിരിക്കും. തിരിച്ച് എക്സ് എല്ലിലുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് കേർണൽ ഓഫ് ഫൈ സെഡിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ കേർണൽ ഓഫ് ഫൈ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ. ഈ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? കേർണൽ ഓഫ് ഫൈ. സോ കേർണൽ ഓഫ് ഫൈ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കേർണൽ ഓഫ് ഫൈ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഫൈ സെഡും നോൺ സീറോ ആണ്. കാരണം ഇവിടെ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബേസിസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ സെഡ് 0 ആകാൻ പറ്റില്ല. സോ ഫൈ സെഡ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. ഓൾറെഡി ഫൈ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് കേർണൽ ഓഫ് ഫൈ സെഡ് സെയിം ആസ് കേർണൽ ഓഫ് ഫൈ. സോ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ റിസൾട്ട് പ്രകാരം ഈ ഫൈയും ഫൈ സെഡും സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ ആയിരിക്കും. സോ ദർ എക്സിസ്റ്റ് സം ലാംഡ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് കെ സച്ച് ദാറ്റ് ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഫൈ സെഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാനൊരു വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണ്. ഈ വൈ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എടുത്തിരിക്കണതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ ലാംഡ ഉണ്ടല്ലോ, ലാംഡ കോൺജുഗേറ്റ് ഇൻറ്റു ഈ സെഡ്. സോ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ കോൺജുഗേറ്റ് ഇൻറ്റു സെഡ് എന്ന് ഞാൻ എടുത്തു. ഇനി എന്താണ് ഫൈ ഓഫ് എക്സ്? ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം ലാംഡ ടൈംസ് ഫൈ സെഡ് ഓഫ് എക്സ് ആണ്. കാരണം ഫൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഫൈ സെഡ് എന്നാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ടൈംസ് ഫൈ സെഡ് ഓഫ് എക്സ്. വാട്ട് ഇസ് ഫൈ സെഡ് ഓഫ് എക്സ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് സെഡ്. സോ ലാംഡ ഇൻറ്റു ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് സെഡ്. ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് inner product of x lambda bar z, lambda conjugate into z. Since inner product is conjugate linear with respect to the second argument, I can write like this. ഈ ലാംഡ കോൺജുഗേറ്റ് ഇൻറ്റു സെഡിനെയാണ് നമ്മൾ y എന്ന് വിളിച്ചത്. സോ ദിസ് ഇസ് സെയിം ആസ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ് വൈ ഫോർ ഓൾ എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എച്ച്. ദിസ് ഇസ് ട്രൂ. സോ ഇപ്പോൾ എന്താ കിട്ടിയെന്ന് നോക്കുക, ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഫോർ ഓൾ എക്സ് ആൻഡ് വൈ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എച്ച്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കിട്ടി. ഏത് ഫൈ എടുത്താലും അതിനെ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് വിത്ത് സം എലമെൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഈ ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഫോർ ഓൾ എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എച്ച്. നോം ഓഫ് ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് നോം ഓഫ് വൈ തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫൈക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു വൈയേ കിട്ടുള്ളൂ. So suppose there is some y1 element of h such that phi of x equal to inner product y1 for all x element of h. അപ്പോൾ phi of xനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ inner product xy എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് inner product xy1ഉം. So I have inner product of xy is equal to inner product of xy1 for all x element of h. Okay, നമ്മൾ കോൺജുഗേറ്റ് ലീനിയർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു, അത് അഡീഷനെ എന്തായാലും സെക്കൻഡ് ആർഗ്യുമെൻറ്റും അഡീഷനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So this means inner product of x with y minus y1 equal to 0, and this is true for every x element of h. ഒരു ഹിൽബർട്ട് സ്പേസിലുള്ള എല്ലാവരോടും ഓർത്തോഗണൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ that element is nothing but
0. സോ y മൈനസ് y1 0 ആവും, അതായത് y ഈക്വൽ ടു y1 ആവും. സോ ഒരു ഫൈക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് y element of h satisfying phi of x equal to inner product xy for all x element of h is unique. So we have actually a one-to-one correspondence between h and h star. Okay, and it preserves norm. h-ൽ നിന്ന് h സ്റ്റാറിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ബൈജക്റ്റീവ് കറസ്പോണ്ടൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഈച്ച് y is mapped to phi y and norm of phi y is same as norm of y. So we have a linear isometry between h and h star എന്നാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. And this theorem is known as Riesz representation theorem.